नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा भगवान श्रीकृष्णंकर अमृतमय उपदेश, भक्ति और ज्ञानर अद्भुत संदेश, पवित्र गीतार सार कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज को प्राय 10,000 वर्ष तले आम भारत वर्षरे कुरुवंशर राजा माने राजुती करुथिले। गंगा नदी कूଳରେ थिबा समृद्धिशाली नगर हस्तिनापुर सेमानंकर राजधानी थिला। कालक्रमे कुरुवंशरे धृतराष्ट्र और पांडु नामरे दुई भाई जात होइथिले। बड़ भाई धृतराष्ट्र जन्मरु अंध थिले, तेणु सान भाई पांडु हस्तिनापुरर राजा होइथिले। धृतराष्ट्रंकर दुर्योधन दुशासन प्रभृति 100 पुଅ थिले। सेमानंकु कौरव कुहा जाउथला। पांडुंकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नामरे 5 पुଅ थिले। सेमानंकु पांडव कुहा जाउथला। महाराज पांडु अकाଳରେ प्राणत्याग करन्ते धृतराष्ट्र हस्तिनापुरर सिंहासन आरोहण करिथिले। पांडव माने स्वभावरे सरल और धर्मपरायण थिले, किंतु कौरव माने थिले अत्यंत खल प्रकृतिर। सेमाने पांडव मानंकु मारिबा पई नाना चक्रांत करुथिले, कारण पांडव माने मरिगले सेमाने निष्कंटक भावरे समग्र आर्यावर्त को भोग करि परिबे। कौरव और पांडवंकर पितामह भीष्म दुई कूल मध्यरे विवाद एड़ाइबा पई राज्य को दुई भाग करिदेले। कौरव माने हस्तिनापुर रे राज्य शासन कले। पांडव माने जमुना नदी तटरे इंद्रप्रस्थ ठारे एक सुंदर राजधानी निर्माण करी सेठारे राजुती करिबारे लागिले। सेतेबेले पांचाल देशर राजकुमारी द्रौपदी थिले सुंदरी मानक मध्यरे अद्वितीया। तांकर स्वयंवर पई एक कष्टसाध्य लाखबिंधार आयोजन करा जायथिला। दुर्योधन प्रभृति कौनसी राजकुमार सेही लाखबिंधारे सफल होई पारि नथिले। एकमात्र अर्जुन लक्ष्य भेद करी द्रौपदी को लाभ करिथिले। माँ कुंतींकर निर्देश अनुसारे पांडव 5 भाई द्रौपदी को विवाह करिथिले। एहा परे पांचाल राज्यर सहयोगरे पांडव माने उत्तरोत्तर उन्नति करिबारे लागिले। सेमानंकर ऐश्वर्य कौरव मानंक पक्षरे चक्षुशूल ହେଲା। सेमाने चक्रांत करी एक कपट पशा खेଳରେ पांडवंकु हराई वनवासरे पठाई देले। पशा खेଳର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ पांडव माने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करी फेरिले। तथापि कौरव माने सेमानंकु तांक राज्य फेराइले नाही। पांडवंक सखा श्रीकृष्ण दूत रूपे हस्तिनापुर जाई दुई पक्ष मध्यरे मिलामिशा कराइबा पई कौरवंकु बहुत बुझाइले, किंतु मानी दुर्योधन बिना युद्धरे छुंची मुनरे मुन्ने जागा देबे नाही बोली जणाई देले। फलरे कौरव और पांडवंक मध्यरे युद्ध अनिर्वार्य होई पड़िला। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सुतपुत्र कर्ण, मद्र राजा शैल्य, मातुल शकुनी, भीणोई जयद्रथ ओ भूरिश्रवा प्रभृति वीर माने कौरव मानंक पटरे रहिले। महाराज द्रुपद, राजा विराट, युवराज धृष्टद्युम्न, श्रीखंडी, सात्यकी, घटोत्कच ओ अभिमन्यु प्रभृति वीर माने पांडव पटरे रहिले। एही युद्धरे श्रीकृष्ण निजे न लढ़ी तांकर प्रिय सखा अर्जुनंक रथरे सारथी हेले। कौरवंकर 11 अक्षौणी सैन्य ओ पांडवंकर 7 अक्षौणी सैन्य कुरुक्षेत्र पड़ियारे परस्परर सम्मुखीन हेले। महाराज धृतराष्ट्रंकर युद्धर विवरणी जानिबाकू इच्छा ହେଲା। तेणु से मुनिश्रेष्ठ व्यासंको अनुरोध करी कहिले, मुनिश्रेष्ठ मो जन्मरु अंध, कुरुक्षेत्र युद्धर विवरणी जानिबा पई मोर इच्छा हेउछि। कृपा करी ताहार किछि उपाय करंतु, कारण युद्ध क्षेत्र को जाई युद्ध देखिबा मो पक्षरे संभव नुहे। व्यास कहिले, महाराज मु तुमर सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करुछि। से ता बलरे एही राजबाटीरू युद्धर घटनावली देखि तुम आगरे वर्णना करिबे। महाराज धृतराष्ट्र कहिले,
ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଲି ମୁନିବର, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନିବର ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେହିଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବୀରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟୁହ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟୁହ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୂରବୀର ଆସି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାରିବୁ ବା ମରିବୁ ବୋଲି ପଣ କରି ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ନଗଣ୍ୟ। ଆମ ସେନାର ରକ୍ଷକ ଭୀଷ୍ମ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାର ରକ୍ଷକ ଭୀମ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅପରାଜେୟ, କାରଣ ସେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ବରରେ ବଳିୟାନ। ସେ ଏକାକୀ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଶିଖଣ୍ଡୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିଖଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନାରୀ। ଜଣେ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଜଗି ରହିବା, ଯେପରି ଶିଖଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୀରମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସହିତ ଭେରୀ ତୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେହି ସବୁ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମୁଳ ଧ୍ୱନି ଗଗନ ପବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲା। ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତ୍ରଚାଳନାର ବେଳା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଟଙ୍କାର ଦେଲେ ଓ ସେଥିରେ ଶର ଯୋଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରର ପ୍ରତିଶର କରିବା ପାଇଁ କୌରବମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଅର୍ଜୁନ ଶର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ସେନାର ମଝିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମୋର ସମାସ୍କନ୍ଦ ବୀରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କପିଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେନା ମଝିରେ ଠିଆ କରାଇ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ଏବେ ଏଇ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅ। ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଉପରୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେହି ରଣଭୂମିରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ତରଳିଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାତୁର ହୋଇ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏଠି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଦେହ ଥରୁଛି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି କେମିତି? ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବମାନେ ମହାପାପୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେମାନେ ଭୀମକୁ ବିଷଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମେତ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆମର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ।
ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୂଳଟା ହୋଇଯିବେ। ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେବେ। ଆମ ବଂଶରେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହତ୍ୟା ଓ କୂଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ମୁଁ କଦାପି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ଧନୁଷର ତ୍ୟାଗ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭର ସମୟ। ଏହି ବିଷମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମର ଏପରି ମତିଭ୍ରମ ହେଲା କାହିଁକି? ତୁମେ ଗୋଟାଏ କାପୁରୁଷ ପରି ଆଚରଣ କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁମ ଭଳି ବୀରଠାରେ ଏପରି କାତରତା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଉଠ, ଧନୁଶର ଧରି ଠିଆ ହୁଅ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। ଭୀଷ୍ମ ମୋତେ କାଖେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା କଥା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରମାଳ ପିନ୍ଧାଇବି କିପରି? ନା, ମୁଁ ଏପରି ଗହୀରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପରନ୍ତପ, ତୁମ ଗୁରୁମାନେ ଏବେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ କିପରି? ରାଜ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ହୃଷିକେଶ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷିବି ପଛକେ, ଗୁରୁ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଜୟଲାଭ କରିବା, ତେବେ ଏହି ଭୂମି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିବ। ସେହି କଥା ଭାବି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ କିପରି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ? ପ୍ରକୃତ ବୀର କ'ଣ କେବେ ରକ୍ତପାତକୁ ଭୟ କରେ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ରକ୍ତପାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ମୋର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ କରୁଣା କହୁଛି ସ୍ୱଜନ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଥାର୍ଥ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ମୋହକୁ ନାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ନାମକ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମରିଯିବେ ବୋଲି ତୁମର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଯିଏ ମରିବ ତାର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୃତ ଲୋକ ପୁଣି ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ କିପରି? ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ମରେ କିଏ? ମରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଦେହରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ଅମର ଅଟେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ମରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆତ୍ମା କିପରି ପଦାର୍ଥ? ତାହା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପୁଣି ତାହା କେତେ କାଳ ଯାଏଁ ରହିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆତ୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଆସିଛି ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି? ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ, ନର, ବାନର, ଗଜ, ସର୍ପ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ସର୍ବଦା ଏକରୂପ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ।
ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରା ନବ ବା ପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଏହାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ, କି ପବନ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା କରେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଲୋକେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆତ୍ମା ଏହି ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୃଥା ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆତ୍ମା ଏ ଦେହ ଭିତରେ ରହି କରେ କ'ଣ? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖାଶୁଣାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଯେପରି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଶରୀରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଯଦି ସକଳ ବିଷୟରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ତେବେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଘୋର କର୍ମ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କେହି କେବେ ହେଲେ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ କରିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ତ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କର, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଛ ତ? ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବଡ଼ ବୀର, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ପଳାଇଗଲା। ଏହି ଅପମାନ ସହି ବଞ୍ଚିବାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ କି? ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତୁମେ ଜିଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତେବେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇବି, ତାହା କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କେତେ ବୀର ମରିବେ, କେତେ କେତେ ଆହତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଯିବ। କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ, କିଏ ପୁଅକୁ, କିଏ ବାପକୁ, କିଏ ବା ଭାଇକୁ ହରାଇବ। କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ କଟିଯିବ, କାହାର ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ଯୁଦ୍ଧରୁ କେବଳ ଏହିସବୁ କୁଫଳ ମିଳିବ, ତାହା କ'ଣ କେବେ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମର କେବଳ କର୍ମରେ ଅଧିକାର, ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫଳକାମୀ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ପାଇବା ଆଶାରେ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଫଳକୁ ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରିବା କେମିତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ କିପରି ସାଧନା କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଜୀବାତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନର ନାମ ହିଁ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେବେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକାପରି ହେବା କଥା, ତେବେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ହୋଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଜୀବମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରେ, ତାର ଭାବନା ସେହି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭାବନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ମନରେ ରହିଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର। ସେହି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ, ଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ମନ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ରଥ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ରଥ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ରଥରୂପୀ ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଆଡ଼େ ଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏଇ ମନ ତ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଚଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାରିଗର ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଶିଖେ ତାକୁ ବହୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ ସେହି କାମ ବାରମ୍ବାର କରି କରି ତାର ମନ ସେଥିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଆଖି ବୁଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରୂପକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମାଠାରେ ଲୟ ରଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ମନ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରେ, ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବେ। ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଭାବିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବା ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ପୁଣି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନାନା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରେ। ସେ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ, କାନରେ ସୁଲଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ, ନାକରେ ସୁବାସିତ ସୌରଭ ଶୁଙ୍ଗେ, ଜିଭରେ ସୁମିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଚାଖେ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ ପାଇଲେ ମନରେ ସୁଖଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେସବୁ ପାଇଲେ ମନରେ ଦୁଃଖଜାତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାହା କରିବାକୁ କାମନା କରେ। କାମନା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ମନରେ କ୍ରୋଧଜାତ ହୁଏ। ତାହାର କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଏ ତେବେ ତା ମନରେ ଦ୍ୱେଷଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଏ ଜଗତରେ ସକଳ ଅନର୍ଥର କାରଣ। କାମନା ଏହାର ମୂଳ। ଏଣୁ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯିଏ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେ କର୍ମ କରିବ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନିଷ୍କାମ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଇତର ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାହା ନିଜର ସହଜାତ ଧର୍ମ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସହଜ ଧର୍ମ ଆପାତତଃ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଯେତେ ଭଲ ହେଉ ପଛେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି କଲ୍ୟାଣ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ସେହି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ଜପ, ତପ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱଧର୍ମ। ବୀରତ୍ୱ, ତେଜ, ପରାକ୍ରମ ଆଦି କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଧର୍ମ। କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେବା, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଶୂଦ୍ରର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତୁମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଠ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ନ ପାଳେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଇହପର କୌଣସିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହିଁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଏଇ ସଂସାରରେ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି।
ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ମୋ ଦେଖାଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇଯିବେ, ଫଳରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଳରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ମୋର କିଛି ପାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ କର୍ମ ଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦା ମୁକ୍ତ, ସଦା ଶାନ୍ତ। କର୍ମରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଶଳର ନାମ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ କଦାପି ଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ସକଳ କର୍ମକୁ ମୋଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କର୍ମ କର, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀର କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସକଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଓ ଫଳ ଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେକରି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତୁମର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ମୋର ରଥରେ ସାରଥି ହେବା ରୂପକ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ଓ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଧାରଣ କରେ। ମୂଢ଼ ଲୋକେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗୀମାନେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବି କିପରି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତେବେ ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେପରି ନିଜ ପାଟିରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଜାଲ ବୁଣି ତା ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୀମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅସୀମ। ସେ ଏହି ସସୀମ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସୀମକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୋତେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଅସୀମ, ତେବେ ସସୀମ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା, ପାଳକ ତଥା ପୋଷକ। ଯେପରି ସକଳ ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହ ସୌରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସକଳ ବିଶ୍ୱ ମୋ ଭିତରେ ମୋତେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ମହିମା ଏପରି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଂଶବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଖଣ୍ଡ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋର ଜୀବରୂପକ ସନାତନ ଅଂଶ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯୋଗୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋରୁ, ହାତୀ, କୁକୁର ଓ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିରାକାର। ମୋର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ଏହି ସଂସାର ରୂପରେ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେପରି କୁମ୍ଭାର ଏକା ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ, ସରା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ, ସେହିପରି ମୋର ଏକା ପ୍ରକୃତି
ନାନା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଲୋକେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଦେଖିବା ବେଳେ ମାଟି ତଥା କୁମ୍ଭାରକୁ ପାଶୋରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି ଓ କର୍ତ୍ତା ମୋତେ ପାଶୋରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମାୟା। ଏ ଜଗତରେ ସକଳେ ମୋର ମାୟାରେ ଆଦୃତ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିବା ପରି। ଚିତ୍ରପଟର ପରଦାରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ତଥା ନାନା ଆକୃତିର ଛବି ଦେଖାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ଛବିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କଦାପି ପଟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୋକେ ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାର ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କୌରବମାନେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମୋର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଉଛି। ଏଥର ତୁମେ ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କର। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ତାହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ତଥା ଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଦେବ, ମୁଁ ତୁମ ଦେହରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖ, ଅସଂଖ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ପାଦ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ହସ୍ତ ଦେଖୁଛି। ତୁମର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପୀ ଅଛ। ତୁମ ଦେହରୁ ଭୀଷଣ ତେଜ ବାହାରୁଛି। ସେହି ତେଜରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମ ଦେହରେ ସକଳ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ସର୍ପ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଳମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ତୁମର ମୁଖମାନଙ୍କରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଦନ୍ତ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜୟଦ୍ରଥ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଯୋଦ୍ଧା ଅତିବେଗରେ ଧାଇଁଯାଇ ସେହି ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଭରେ ଚାଟି ଗ୍ରାସ କରୁଛ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୁମ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଲାଗିଛି। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ପତଙ୍ଗମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଧାଇଁବା ପରି ଏହି ବୀରମାନେ ତୁମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୁଖ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଦୟାକରି ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବିଶ୍ୱରୂପଧାରୀ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କାଳ। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର କି ନ ମାର, ଏମାନେ କେହି ଜୀବିତ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନ ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପଧାରୀଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଏ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଦିଦେବ ଓ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର କାରଣ। ମୁଁ ତୁମର ଏହି ମହିମା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଖା ବୋଲି ଭାବି କେତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଛି। ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କୃପା କରି ମୋତେ ତୁମର ସୌମ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଃ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ କି ମନୋହର! ତାଙ୍କର ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ମୁଣ୍ଡରେ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ, ହୃଦୟରେ କୌସ୍ତୁଭମଣି, ଗଳାରେ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ମାଳା, ପରିଧାନ ଶୁକ୍ଲବସନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମନୋହର ରୂପ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ଭୟ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ,
ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋର ଏହି ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖିଲ, ତାହା ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇଲି। ଏଥର ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ ତ? ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କୃପା ଫଳରେ ମୁଁ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୋର ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତାର୍ଥେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମକୁ ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ମୋଠାରେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ରଖିବା। ଯିଏ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ବା ଜଳ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଲୋକେ ମୋତେ ପୂଜା ନ କରି ଭ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମୋର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ତା ସବୁ ମୋର ଦାନ ମାତ୍ର। ତେବେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବକୁ ପୂଜା କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଦେବପୂଜକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷର ପୂଜକ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ପୂଜକ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜକ ମୋତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କର। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଭଜିଲେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ କିପରି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ଯାତ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ବଳ ସରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଏ ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଓ ତା ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ସଂସାର ଗୋଟାଏ ଓଲଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପରି। ଏହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଓ ଡାଳମାନ ତଳକୁ। ସର୍ବୋପରି ମୂଳରେ ଅଛି ମୁଁ, ଗଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ପରମେଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମା। ଏହି ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ହେଉଛି ସଂସାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଲେ, ଏ ସଂସାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଷର ପୁରୁଷ କହନ୍ତି। ମୋର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି ଏହି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏହି କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଓ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ମୋତେ କହନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଏ ସକଳ ସଂସାର ମୋଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯଥା ସମୟରେ ତାହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପକ ବୀଜ ବଳରେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ନାନାବିଧ ଆକୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେହି ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ନାମରେ 3ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ହାଣ, କାଟ, ମାର, ଧର, ଚୋରି, ମଦ, ଜୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାଳ କାଟନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ୟାଘ୍ର, ସର୍ପ, କୀଟପତଙ୍ଗ, କୃମି ଆଦି ରୂପରେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଅବନତି ହୁଏ। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପ୍ରଭୃତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଳସା ପ୍ରବଳ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି। କଦାପି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ସମ, ଦମ, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ଜପ, ତପ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ବଳରେ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଭ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଏଣୁ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ଦୈବୀ ସୁଲଭ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ଏହା ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତୁମର ଓ ମୋର ବହୁ ଜନ୍ମ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣେ। କାରଣ ମୋର ଜ୍ଞାନ ମାୟାରେ ଆବୃତ ନୁହେଁ। ବହୁ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଫଳରେ ଯୋଗୀ ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ବାସୁଦେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ସେହି ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯୋଗୀ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ସ୍ଥିର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରେ। ଫଳରେ ଯୋଗୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ମାଟି ସୁନା ସବୁ ସମାନ। ସେ ଇଷ୍ଟ ଲାଭରେ ଖୁସି ବା ଅନିଷ୍ଟ ଲାଭରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଭୋଗ ଲାଳସା ପଛରେ ଧାଏଁ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଓ ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତ। ସେ ଚିତ୍ତକୁ ମୋଠାରେ ସମାହିତ କରି ଏକ ଲୟରେ ମୋତେ ଭଜୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ମୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ତଦ୍ୱାରା ମୋର ପରମ ତେଜମୟ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ। ତାପରେ ସେ ସେଥିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ ତାର କି ଦଶା ହୁଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଧନ କରିଥିବା ଯୋଗୀର ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନୀଜନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଏ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ ପରମ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଜନ୍ମରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କେବେ ପରମ ଯୋଗୀ ହେବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ସଖା ରୂପରେ ଲାଭ କଲ ଓ ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମାୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରଖିଛି। ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୋହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋତେ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ଗୁଡ଼ାକେଶ, ତୁମେ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋଠାରେ ହିଁ ଶରଣ ପଶ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ହୃଷିକେଶ ଏପରି କହିସାରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମର ଏଥର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋର ସକଳ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଗଲା ଓ ମୋହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୋର ମତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ବଚନ ପାଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏହିପରି କହି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଦର୍ପରେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଧାରଣ କରି କପିଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ କଥୋପକଥନ ଶୁଣିପାରିଲି ଓ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିଲି। ବାସ୍ତବିକ ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଓ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ। ସେହି କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଓ ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚଜାତ ହେଉଛି। ସେହି ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥୋପକଥନ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ପାର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁନୀତି
ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତା ସାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।